잠깐만. 또 굉장한 얘기들을 또 네, 쏟아냈습니다. 실제로 주어지는 인풋은 나한테 적은데 내 머릿속 안에서 시뮬레이션에서 만들어내서 배우는 양은 어마어마하기 때문에 그런 의미에서 원샷, 제로샷이 가능한 것 아닌가. 이런 것들을 조금 생각을 했고 그게 이제 결국엔 셀프 슈퍼바이징으로 연결돼서 똑같은 중압감을 느꼈어요. 이게 뭐 지금 얘기하는 그렇죠, 게 뭐 그렇죠. 이렇게 뭐 2, 3분 안에 네. 대화로서 풀 수 없는 것들인데 계속 얘기가 나올 거라고 생각합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 교수님. 오랜만에 또 그러게요. 예. 뵙습니다. 예, 저 지난 영상 촬영 뒤로 또 좀 시간이 지난 네. 것 같습니다. 네. 잘 계셨나요, 교수님? 네, 잘 있었습니다. 저희가 그 오늘 좀 특별한 시간을 준비를 해봤는데, 네. 지난 그 인공지능의 역사를 우리가 살펴보고, 음. 그러고 나서 저희가 물론 그 뒤에 영상들도 좀 찍었는데, 그 메타에서 굉장히 좋은 인터뷰가 얀 르쿤과 또 그 요시아 벤지오가 나오는 인터뷰가 나와서 제가 홍석준 교수님께 우리 이거 너무 재밌다. 같이 한번 이거에 대해서 코멘터리를 좀 남겨보면 어떻겠냐 이렇게 해서 제가 제안을 드렸는데 어떠신가요? 예, 되게 시적절한 것 같고 저희가 인공지능 영상을 찍은 뒤로 이제 또 어느 정도 이제 랜드스케이프이 됐으니까 실제로 AI 연구하시는 어떻게 보면 가장 지금 현대 시대에서 가장 유명한 AI 사이언티스트들인 그 두 분의 대담이 저에게 주는 메시지가 확실히 큰 것 같아요. 그래서 오늘 보시면서 저희 마치 뮤직비디오 리액션 하는 것처럼 네. 코멘터리를 남겨보려고 합니다. 저희가 네, 그 뮤직비디오 리액션 비디오를 사실 저희 둘 다 가끔 봤는지 얘기를 하자마자 그런 컨셉으로 우리가 찍으면 되겠다 이렇게 해가지고 뜻이 잘 맞았습니다. 그래서 오늘 그 한 40분 정도 인터뷰가 되는데 그러니까 렉스 프리드만 그 친구가 그 굉장히 인터뷰 좋은 그 훌륭하신 분들 인터뷰 많이 한 팟캐스트 진행자로 되게 유명한데 그 분이 이제 얀 르쿤과 요시아 벤지오를 인터뷰를 했고 질문들이 굉장히 흥미롭고 내용들이 굉장히 재밌었다고 저는 받아들여졌습니다. 네. 혹시 교수님은 어떠셨어요? 보시면서 그냥 시작하기 전에? 예, 저는 보면서 굵직굵직한 개념들은 확실히 이분들이 통찰력 있게 바라보고 계시고 오늘 아마 이걸 시청하시는 분들도 느끼시겠지만 대충 이런 식으로 가야 되겠다 하는 어떤 거시적인 방향을 좀 보지 않을까. 그래서 이 두 분은 확실히 방향을 잡고 가시는 것 같다. 그런 생각이 들었습니다. 저도 그런 생각이 좀 들었습니다. 그럼 한번 보면서 얘기를 나누시죠. I am here with two of the greatest minds in the history of artificial intelligence and computing. Jan LeCun, professor at NYU, chief AI scientist at Meta, and Turing Award winner. Also, Yoshua Bengio, who's a professor at, I'm not going to say this with a French accent, University of Montreal, founder and scientific director of Mila, Quebec AI Institute, and also Turing Award winner. I thought it would be good to start by asking, what is your broad vision for our path, our journey towards human level intelligence? Maybe Yoshua, you go first. 여기서 잠깐 벌써. 저도 첫 장면을 보자마자 이분들이 휴먼 레벨 인텔리전스에 이렇게 관심이 있고 저희 제목이잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 저희가 되게 시의적절한 시간에 좋은 지금 이 영상, 이 대담을 듣는 것 같아서 지금 흥미진진합니다. 벌써. 그래서 한번 브라드 비전 이게 저희가 영어로 되기 때문에 영어를 따로 번역은 그러니까 바로 자막은 못 알아들이지만 저희가 최대한 좀 번역을 하면서 그러니까 요약식으로 번역을 하려고 그래요. 그래서 지금 렉스 프리드만이 그 인공지능 휴먼 레벨 지능에 대해서 인공지능도 아니에요, 교수님. 그러게요. 휴먼 레벨 인텔리전스에 대해서 그 어떤 그 큰 비전을 좀 말해달라 이렇게 요청을 했습니다. 자, 그럼 들어보시죠. Sure, thanks, Lex. So I believe that we are still far from human-level AI. And one of the ways to think about this gap is to look at problems that humans are really good at and that machines are not. And one important such problem
is the ability to generalize well on new tasks out of distribution or new settings. And if you look at how humans do it, they attend to the new situation, they reason around it, they take the time to think about the problem. And that's something that we need to integrate into our AI systems. And we can take inspiration from how brains do it. There are lots that we know about conscious processing that we can actually integrate into machine learning. We can think of this, the way I think about this is there are preferences or inductive biases or architectural preferences that we find in the way the brain works that we can put in. For example, how knowledge is represented in a modular way with pieces of knowledge that are reusable, that can be composed on the fly to solve new tasks, how these pieces communicate with each other through a communication bottleneck, how the information that's communicated is going through a stochastic hard attention, and how what is selected looks like our thoughts. And that the things that we think about often have a causal interpretation that is related to how we can act in the world, how interventions in the environment are explaining what we're seeing. And all that can be done, I think, with neural nets with maybe a somewhat different way of thinking about it. That's the kind of thing I'm working on, and I would love to tell you more about. 네, 진짜 많은 얘기들을 이제 첫 질문에서부터 정말 많은 이런 중요한 개념들을 얘기했는데 교수님 혹시 어떻게 들으셨어요? 이걸 어떻게 해야 되지? 서머리를 어떤 식으로 그럼 해야 제가 되지? 서머리를 한번 해볼게요. 예. 지금 요시아 벤지오가 말한 거를 제 나름대로 완벽하게 지금 제가 다 얘기는 못 드리겠지만 서머리를 하자면 제가 인상 깊었던 것들을 또 위주로 하자면 일단 첫 번째로 이게 현재 그 인공지능이 아직 부족하다. 라고 휴먼 레벨 인공지능, 휴먼 레벨의 인텔리전스에서 많이 아직은 닿지 못하고 있다라는 게 저는 이 리더들이 아직 그렇게 인식을 하고 있구나라는 게 저는 일단 첫 번째로 와닿았고 그 답을 이제 휴먼 커그니션과 브레인에서 찾고 있다는 그런 방향성에 대해서 이 요시아 벤지오 이따가 또 뭐 얀루쿤도 얘기했지만 이분들이 이렇게 관심이 있구나. 특히 요시아 벤지오가 이렇게 관심이 있다는 거에 대해서 굉장히 인상 깊었습니다. 그리고 저는 처음에 이 요시아 벤지오가 이런 얘기 하잖아요. 어떤 거에 대해서 이제 제너럴라이즈를 하고 아웃 오브 디스트리뷰션 이런 얘기를 하는데 이게 일반화라는 게 인공지능에서 굉장히 중요한 이슈구나 라는 것과 그 일반화라는 게 어떻게 보면은 완전히 새로운 태스크를 하거나 새로운 환경에서도 적응할 수 있는 그런 건데 그런 거를 하는데 이분이 무슨 얘기 하냐면 저는 사실 그 다음에도 되게 재밌었는데 뭘 보고 리즈닝을 하고 시간을 들여가지고 이렇게 플래닝을 하고 막 약간 이런 그게 옛날부터 그 커그니티브 사이언스 같은 거 보면은 왜 동물이 문제를 풀다가 이것저것 막 그냥 그 도구 가지고 막 시도를 하다가 그 원숭이가 이렇게 가만히 한참 생각하다가 갑자기 문제를 풀거든요. 그런 거를 보면서 그 인지 과학자들이 그리고 심리학자들이 이 머릿속에서 뭔가 지금 시뮬레이션 같은 게 돌아가고 있구나. 그런 어떤 인지 과정에 대한 그 관심을 얘기할 때 저런 얘기 많이 했는데 그런 거 요시아 벤지오가 딱 그 포인트를 잡고 리즈닝하고 생각하고 그러니까 생각이란 게 눈에 보이지 않잖아요. 근데 그런 거에 관심을 가지고 있다는 게 저는 인지과학자의 딱 관점인 것 같아요. 그래서 그게 굉장히 인상이 깊었고 그 다음부터 나오는 얘기들 스타캐스틱 하드 어텐션이나 모듈러 그런 스트럭처나 그 다음에 인덕티브 바이어스 이런 뇌의 어떤 아키텍처럴 인덕티브 바이어스를 어떻게 임플리먼트 할 것인가 이런 그냥 한마디 한마디가 다 그냥 너무 주옥 같아서 약간 이분 이런 거에 관심이 이렇게 있구나. 이 브레인에서의 어떤 얻을 수 있는 이 인덕티브 바이어스를 연구해서 이 AI 현대 AI에 이렇게 넣고 싶은 그런 모티베이션을 가지고 계신 분이구나. 이런 게 저는 아주 인상 깊었습니다.
예, 다 지금 사실 뭐 요약을 너무 잘하셨어요. 저는 이제 사실 여러 번 봐가지고. 저는 이제 그 단어 하나하나가 주는 중압감이 너무 커서 맞아요. 예. 말을 못 하겠더라고요. 근데 저는 두 가지를 얘기하고 싶은 게, 뭐, 교수님께서 이미 다 얘기하신 거를 다시 한번 리피트하는 거지만, 어, 결국에는 범용지능에 좀 관심이 네. 있는 것 같고, 근데 범용지능이라는 게 예를 들어서 무슨 정말 맞아요. 창조적인 거라기보단 성질이 비슷하지만 환경이 다른, 그리고 세팅이 다른 곳에 가서도, 음. 어, 한 번 배운 것을 다시, 좀 적용하거나, 네. 또는 거기서 원리를 파악해서 뭐, 다른 걸 트라이 해보거나, 뭐, 이런 거를 할 수 있는 능력이, 제가 봤을 때, 지금 요시아 벤지오가 이미, 어, 우리 휴먼 레벨 인텔리전스의 어떤 가장 핵심이라고 생각하는 것 같고, 그것과 이제 또 이어서 또 교수님께서 얘기하셨지만, 그 어떤 리즈닝을 한다는 것 자체가, 아까도 잠깐 요시아 벤지오가 얘기했지만, 그 환경에서의 그 코잘리티를 좀 찾아내는 맞아요. 어떤 이 물리적이거나 또는 어떤 사건들의 코잘리티를 파악하는, 그래서 그 파악된 체인으로부터 우리가 다시 새로운 세팅에 갔을 때 다시 적용해서 쓸 수 있는 그런 범용적 능력을 구현하는 것이 이 사람들도 되게 네. 지금 당면한 맞아요. 과제이구나. 근데 보면 저희도 뭐 여태까지 지능도 찍었고 뭐 인공지능과 이제 교수님 생명과 생존에 대해서도 찍었지만 저희도 항상 동의하는 주제들이잖아요. 네. 그러니까 그렇죠. 되게 다른 필드에서 올라오지만 결국에 구현하고 싶은 것은 비슷한 지점으로 도달하고 네. 있는 것은 아닌가 이렇게 좀 봤습니다. 네. 그래서 저도 아까 그 reusable이란 말 쓰잖아요. 네. 그게 정말 말씀하신 대로 진짜 범용성 그런 거가 분명히 이분들 굉장히 관심이 많고 그거가 어떻게 보면 해결돼야 될 문제라는 네. 생각하고 계신 것 같아요. 그래서 제 생각에 이게 하나하나 이렇게 얘기한 아주 큰 단어들이 이제 조금씩 더 나올 것 네. 같아요. 그래서 한번 들어보시면서 더 얘기를 풀어나가면 될 것 같습니다. 또 플레이를 하겠습니다. Okay, you said a lot of interesting words there. Out of distribution, modular, composing the knowledge pieces together, the stochastic hard attention. So there's causality also in that picture. Would love to talk to you about all of these, but can you also just elaborate on what is out of distribution? Why is that a fundamental concept? So first of all, it's a practical problem in industry. You train a system with a data set. The data is being collected in a particular way, maybe in some country, and then you deploy the system in a different place, different time, and it kind of breaks down. So that's a symptom. And as an example, humans are actually pretty good at a new setting. Like if you learned to drive in North America and then you rent a car in London, it's the first time you drive on the left side of the road. It's a challenge, but you can survive it and you pay attention to what is going on. You're generalizing out of distribution and you're adapting also out of distribution. So out of distribution is you learn in one city and you have to be able to transfer that and operate successfully in another city. And that is a fundamental aspect of human level intelligence. Humans are able to somehow do this kind of thing, take a leap into the unknown. And well, it's not completely unknown. So the reason we are able to drive on the left side in London, if you drove all your life in North America, is because there are lots of things in common. Like the laws of physics are the same, people are the same. It's just like this one little thing that changed, which is one traffic rule. And our brain somehow has structured information so as to separate these pieces of knowledge so that we can now just change one thing, which is this rule, and somehow infer our way around it, and then gradually retrain our habits so that we can do well in London as well. 네, 여기 정도에서 멈추면 좋을 것 같아요. 어떻게 제가 또 한번 요약을 할까요? 아니면은 제가 한번 해볼게요. 이번에. 예. 그 out of distribution 얘기가 나오는데 제가 보면 AI 연구하신 분들한테는 굉장히 흔한 개념이라고 생각해요. OOD라고 부르는 개념이잖아요. 근데 보면 이런 어떤 저희도 이제 신경과학을 하지만 트레이닝 셋과 테스트 셋을 정해서 기계학습 알고리즘을 구현을 하고 이런 실험들을 많이 하는데 여기서 말하는 OOD는 out of distribution 그보다 약간 조금 더 범용적인 조건인 것 같아요. 뭐냐면
같은 태스크가 아닌, 그러니까 원리는 비슷한데 태스크 자체는 다른. 그래서 어떤 한 태스크로부터 배운 원리를 다른 태스크에 적용할 만한 것이 있으면 쓸 수 있는 그런 능력, 그런 조건을 아마 out of distribution, 그러니까 그 주어진 어떤 태스크가 디스트리뷰션이라면 그 디스트리뷰션에서 나와 있는 어떤 다른 원리를 얘기하는 것 같은데, out of distribution이. 근데 다 어떻게 보면 당연한 얘기인 거고, 우리가 인간 지능으로서 기계가 하지 못하는 것들이 사실 그런 내용들이잖아요. 근데 저는 한 가지 이제 아주 이게 인상 깊게 들었던 거는, 그리고 저는 그게 또 인간 지능의 핵심이라고 생각하는데, 뭐냐면 다 바뀌지 않는다. 네. 갑자기 그 태스크의 성질이 완벽하게 달라져서 그것마저도 잘하는 것은 저는 오히려 인간답지 않다고 생각하고, 이 여러 가지 환경적 조건은 유지가 되면서, 그래서 우리가 그것에 대해서는 사실 추론을 할 필요는 없이, 아주 일정 부분의 컨디션이 바뀌는데, 그것에 일정 부분이 바뀌는 새로운 환경에 가서 태스크를 진행할 수 있는 그런 능력으로 좀 제한을 해서 얘기하시는 것 같아요, 요시아 벤지오가. 근데 보면은 그런 것들이 다 인간적인 요소라고 저는 생각하거든요. 예를 들어서 저희 뭐 우 교수님께서 저희 미팅할 때 자주 얘기하시는 그런, 예를 들어서 뭐 우리가 갑자기 달나라에 가거나 정말 저희가 살고 있는 지구와 환경이 틀린 곳에 가면은 저희는 아마 죽겠죠. 저희는 아마 거기서 생존하지 못하고 너무 환경이 급격하게 변하면 죽을 텐데, 그런 류보다는 사실 많은 조건, 뭐 가장 중요한 건 사실 생존적 조건이라고 생각하는데, 생존이 지켜지는 상황에서 조금 환경적 조건이 달라지면은 그래도 할 수 있는 능력, 그래도 뭔가 태스크를 진행할 수 있는 능력을 설명하면서 아웃 오브 디스트리뷰션을 얘기했던 것 같아요. 교수님은 어떤 것을 좀 인상 깊게 아마 기억하실지 모르겠는데, 제가 사실 요 말을 딱 듣고 제가 슬랙에 막 불같이 약간 흥분해가지고 막 글을 남겼었는데, 저는 그 인간 지능의 핵심이 지금 딱 말씀을 해주셨는데, 달나라에 만약에 가더라도 인간이 변하지 않는 환경을 만들어내서 생존하는 게 인간의 지능인 것 같아요. 저희 우주선을 만들고 우주복을 만들잖아요. 그래서 뭔가 진짜로 변하지 않는 그러니까 환경에 있는 레귤레리티, 혹은 나를 유지할 수 있는 그런 것들을 뭔가를 만들어 가지고, 정말 그러니까 지금 이런 거죠. 말한 것처럼 뭔가 이 월드에, 이 세상에 뭔가 유지되는 인덕티브 바이어스, 혹은 어떤 그런 유지되는 레귤레리티가 굉장히 그 범용 지능을 가능하게 하는데, 인간의 지능의 핵심은, 제가 여기에 이제 그러니까 조금 애들을 하는 거죠. 어디셔널, 그러니까 조금 더 덧붙이자면, 조금 더 발전된 생각을 해보자면, 인간의 핵심 지능은 그런 환경을, 그런 레귤레리티를 창조하면서까지도, 어떻게든 만들면서까지도 생존하는 게, 그게 인간의 어떤 능력의 핵심이 아닌가, 이런 생각이 들었고요. 그래서 사실 이런 얘기가 저희가, 그리고 또 한 가지가, 저희가 이미 녹화는 했지만 아직 이제 올리지는 못한, 이제 다음에 올리게 될 건데요. 생명과 생존에 대해서 또 그것도 한 3, 4주 정도 이제 기획이 돼 있는데, 이미 다 녹화는 끝냈습니다. 근데 거기에서도 얘기한 게, 이제 어떻게 보면은 생명체라고 하는 게 만들어진 것 자체가 그런 레귤레리티를 유지할 수 있는 어떤 환경을, 그러니까 셀부터 어떤 그 동물이든 어떤 생명체의 그 정의 자체가, 이 바운더리가 꼭 필요하다고 제가 그런 강의에서, 지금 이제 앞으로 올 강의를 여기서 굉장히 한번 기대를 해주시면 좋을 것 같아요. 그래서 그런 얘기를 했었는데, 그 바운더리라고 하는 게 저는 레귤레리티를 만드는 거고, 레귤레리티를 만드는 존재만이 서바이브 할 수 있는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 지금 요시아 벤지오가 말한 거에 정말 그 월드의 레귤레리티를 디텍트하고 그걸 이용할 수 있는 능력, 더 나아가서는 레귤레리티를 만들어낼 수 있는 능력이 저는 굉장히 중요하다고 생각이 들어서 요시아 벤지오의 말에 너무너무 흥분을 했었고, 그리고 사실 이 시티 A에서 시티 B로 이렇게 다른 시티로 이렇게 런던으로 가서 운전을 한다, 이런 예를 지금 들었는데, 저희가 사실
인트로셉티브 AI 예전에 저희 다른 데서 또 강의를 하면서 계속 고민하면서 그때 학생들이랑도 많이 들었던 예가 딱 그런 거였거든요. 내가 여기 서울에서 살다가 뉴욕에 가서 떨어졌는데도 나는 나라는 정체성을 유지한다. 그 도대체 이 에이전트, 만약에 에이전트가 있을 때 어떤 이 태스크를 하는 환경에서 완전히 다른 또 시티로 가면, 다른 태스크로 가면, 뭐를 옮겨야 될까? 어디까지 옮겨야 될까? 막 이런 고민했었는데, 그런 고민에 딱 맞는 예를 들어가지고 저는, 이거 요시아 벤지오랑 이게 뭐가, 이게 맞는구나. 내가 이게 마음이 좀 맞는다. 중요한 생각을 공동적으로 하시니까. 그런 생각을 좀 하면서 예. 저는 흥분하면서 들었었습니다. 이제 저희가 이 동영상을 다 보고 또 보고 지금 얘기를 나눈 거지만 이 regularity나 structured word에 대한 내용이 계속 나오는 것 같아요. 네. 그러니까 좀 더 보시면은 또 디테일을 얘기할 수 있지 않을까 생각합니다. 보시죠. So Jan, Yoshua laid some cool ideas out on the table, inductive biases, generalizing out of distribution. What are your thoughts? What's your vision for human level, for our journey towards human level intelligence? Okay, so Joshua focused on a list of problems that we need to solve. And I agree with the list that he mentions, but I'm more focused on solutions actually. But first of all, we can clearly see that humans and animals can learn new skills or acquire new knowledge much faster than any of the artificial systems that we've built so far, that we have conceived. They can learn with fewer trials if it's a kind of a new skill. They can learn with fewer examples if it consists in learning new concepts. So, what kind of learning do humans and animals use that we are not currently being able to reproduce in machines? That's the big question I'm asking myself. What is it that allows a teenager to learn to drive a car in about 15 or 20 hours of practice, whereas even with sort of millions of hours of training in virtual environments, we can get cars to learn to drive themselves to the same degree of reliability. So there is something that we're missing in sort of current approaches to AI. And I think what's missing is the ability of humans and animals to learn how the world works, to learn what I call world models. I mean, a lot of people are calling it this way. So the fact that, as Joshua mentioned, the laws of physics don't change if you move from North America to Britain, and so when you turn the wheel to the right, the car is still going to veer to the right, and the basic physics of momentum and everything is still going to be the same. This is what allows the teenager learning to drive to not have to try to run off a cliff to see what happens, whereas a sort of naive tabula rasa AI system will have to actually run off the cliff to figure out that it's a bad idea, and probably do it a few thousand times before it realizes how not to do it. So that's what we're missing. How do we get machines to learn world models, to learn how the world works, mostly by observation, to accumulate the enormous amounts of background knowledge that humans, baby humans, accumulate in the first few weeks and months of life, where they figured out like very basic things about the world. The world is three-dimensional. There are objects that are different from things in the background, and there are objects that are static, inanimate, objects that seem to move, objects whose trajectory is predictable. They fall when they're not supported, things like that. So, we learn all those things in the first few months of life. That, in my opinion, is what constitutes the basis for what we call common sense, perhaps. We don't know yet how to do this with machine, but we have a few ideas like self-supervised learning and things of that type. 그래서 잠깐만. 또 굉장한 얘기들을 또 쏟아냈습니다. 기생님 한번 더 시도해 보시겠어요? 네네네. 이거 번갈아가면서 좋은 것 같아요. 얀 루쿤이 정말 또 중요한 얘기들을 많이 하는데 뭐 키워드로 얘기하자면 월드 모델과 셀프 슈퍼바이즈 러닝인데 이제 월드 모델은 how the world works. 그래서 세상이 어떻게 작동하는지를 알아야 이제 어떤 그 아웃 오브 디스트리뷰션에 갈 때 뭐 기본적인 피직스,
기본적인 세상이 작동하는 원리가 변하지 않는 그 지식이 굉장히 중요하다. 그게 또 커먼 센스라고 했고요. 그거를 이제 아이들 태어나자마자 베이비들이 애기들이 first few months에 처음 몇 달 동안 이제 그걸 배운다. 옵저베이션을 통해서. 근데 옵저베이션을 통해서 어떻게 배우냐? 이게 바로 과거의 어떤 옵저베이션을 통해서 이제 쌓아서 이제 배우는 그런 셀프 슈퍼바이즈드 러닝이다. 라고 해서 아마 앞으로 또 셀프 슈퍼바이즈드 러닝 설명을 하겠지만 이제 기본적으로 그런 말들을 했고요. 저는 들으면서 일단 뭐 굉장히 동의를 하고요. 월드 모델 그러니까 이 세상이 어떻게 돌아가는지 그 어떻게 보면 모델 베이스트 레인포스먼트 러닝 교수님께서 설명하신 그런 모델이 굉장히 중요한데 저는 약간 의문이 드는 건 그 애들이 진짜 관찰에 다 근거해서 배우나? 이런 생각이 좀 들었어요. 왜냐면 심리학에서 발달 심리학 딱 들으면 처음에 나오는 게 그 애들이 태어나자마자 물리 법칙을 어느 정도 알고 태어나요. 그래서 그 베이비 에즈 사이언티스트 뷰가 있고 태어나자마자 그 눈은 왜 게이즈로 이제 보잖아요. 아이들이 그거를 모르겠어요. 처음에 태어나서 몇 달 동안 진짜로 배우는 건지 아니면 유전자에 가지고 태어나는 건지 잘 모르겠지만 그 처음에 태어나자마자 이제 뭐 물건이 떨어져야 되는데 갑자기 위로 간다든지 이런 약간 물리 법칙에 벗어나는 게 있으면 더 오랫동안 쳐다보거든요. 그래서 그런 걸로 이제 지금 발달 심리학자들은 대부분 이 아이들이 굉장히 그 물리적인 법칙을 어느 정도 가지고 태어나나 이런 얘기를 하는 걸로 알고 있는데 그래서 지금 그 얀루크는 처음 태어나서 몇 달 동안의 옵저베이션에 다 근거한다고 하지만 그게 정말 그럴지 저는 아직은 잘 모르겠고 혹시 유전자에 이렇게 뭔가 그러니까 이 선조로부터 나오는 그 유전자에 있는 어떤 코드 인포메이션에 저희 이 생존과 생명에 대해서 유전자 얘기 또 많이 할 텐데 거기에 또 뭔가 담겨져 있는 게 있지 않을까. 그게 하나의 또 인덕티브 바이어스가 되지 않을까. 그러니까 세상을 이해하는 월드 모델조차도 약간 뭔가 인덕티브 바이어스가 있을 수 있지 않을까. 뭐 이런 생각을 하면서 전 들었어요. 그래서 네, 혹시 교수님은 어떻게 들으셨는지. 예. 아까 저기 유슈아 벤조가 처음 말할 때와 똑같은 중압감을 느꼈고 뭐 쏟아져서 나오는 말들이 네, 이렇게 맞아요. 이거를 내가 2분 안에 선머라이즈를 한다고 뭐 이렇게 생각이 좀 들었어요. 저는 뭐가 키워드로 들렸었냐면 저도 월드 모델이 키워드로 네. 들렸고요. 두 번째가 인덕티브 바이어스, 뭐 커먼 센스 다 네, 똑같은 네. 얘기를 뭐냐면 애니멀과 휴먼이 어떻게 그렇게 머신에 비해서 빠르게 러닝을 할 것인가. 그게 보면은 이미 요슈아 벤조랑 얀니쿤이 공통적으로 공감하고 있는 것이 뭐냐면 어떤 레귤러리티에 대한 커먼 센스, 또 레귤러리티라는 게 뭐 그냥 이 직역에서 나오는 그런 레귤러리티가 규칙성이라고 해야 되나요? 그 수준이 아니라 방금 전에 교수님께서 말씀하신 그런 물리적 법칙이나 어떤 그 상황에서 나오는 코저리티 뭐 이런 그쵸. 중요한 원리들을 우리가 파악하고 있다면 사실 이러한 원리들은 우리가 갑자기 저기 안드로메다 밖에 있는 행성으로 가지 않는 이상 계속 유지가 될 거라고 생각하는데 교수님께서는 그것마저도 사실 우리가 환경도 우리가 만들어서 우리가 생존하게끔 만드는 것이 진행이라고 설명했는데 이러한 원리들은 충분히 유지가 계속 된다는 가정하에서 그런 기본적인 지식, 인덕티브 바이어스 또는 커먼 센스가 다른 태스크를 하는 데 있어서 굉장히 빠르게 만드는 요소가 아닌가. 그게 이제 첫 번째로 느꼈던 거고, 두 번째 월드 모델에 관해서는 이 단어는 쓰지 않았지만 이 AI에서 계속 최근에 광풍을 불었던 게 뭐 원샷, 제로샷 네, 러닝이었잖아요. 그렇죠. 그런 것도 보면은 아주 작은 샘플에서 우리가 그 학습의 효과를 극대화시켜서 이제 별로 없는 샘플임에도 불구하고 효과적인 어떤 퍼포먼스를 하는 것이 저는 월드 모델이 있어서 그 월드 모델 안에서 교수님 설명하셨듯이 이런 시뮬레이션을 하면서 이것도 사실 아까 말했던 커먼 센스나 인덕티브 바이어스와 떨어져서 생각할 수 없는 게 우리 머릿속 안에서 그러한 원리들을 계속 시뮬레이션 해보면서
내가 만약에 이렇게 행동했을 경우는 어떤 상황이 벌어지고 저렇게 행동했을 때는 어떤 상황이 벌어지고 심지어는 옵저베이션 러닝을 통해서도 내가 만약에 내 앞에 있는 물체나 에이전트가 저렇게 행동했을 때 어떤 상황이 벌어질까 시뮬레이션을 하면서 사실은 실제로 주어지는 인풋은 나한테 적은데 내 머릿속 안에서 시뮬레이션에서 만들어내서 배우는 양은 어마어마하기 때문에 그런 의미에서 원샷, 제로샷이 가능한 건 아닌가. 이런 것들을 조금 생각을 했고, 그게 이제 결국엔 셀프 스퍼바이징으로 연결돼서 똑같은 중압감을 느꼈어요. 이게 뭐, 지금 얘기하는 그렇죠, 게 뭐, 그렇죠. 이렇게 뭐, 2, 3분 안에 네. 대화로서 풀 수 없는 것들인데 계속 얘기가 나올 거라 생각합니다. 아니, 저 너무 재밌어요. 근데 또 이렇게 지금 들으면서, 교수님 말씀도 듣고 들으면서 또 그런 생각이 들었습니다. 이게 레귤레러티라고 하는 게 굉장히 지금 딱 말씀하실 때 약간, 이거 상대적일 수도 있는데? 이런 생각이 들었거든요. 아마 그런 의도를 조금 말씀하신 것 같은데, 그러니까 규칙성이라고 하는 게 사실 틀릴 수도 있잖아요. 그러니까 우리가 생각하는 규칙이 다 맞지가 않잖아요. 그래서 어떻게 보면 이 규칙성을 파악하는 월드 모델은, 이거 빌리프 시스템인가? 이런 생각이 좀 들었고, 이게 세상에 있는 약간 예를 들어서 과학자 수식으로 아는 예를 들어서 뭐, 물질이 떨어지면 중력의 법칙을 우리가 다 이해하는 게 아니라 그냥 그런가 보다 하고서 넘어가는 거잖아요. 그렇죠. 애기들이 다 그냥 그런 거에 대해서 굉장히 인투이티브한 빌리프로 같이 형성하지 이거를 완벽한 어떤 커설 릴레이션 그러니까 트루스를 딱 가지고 있는 게 아니라서 저는 어떤 그런 면에서는 이게 어떤 신념 시스템, 빌리프 시스템 그러니까 그 신념 체계와도 연결이 되지 않나. 아, 진짜 교수님도 중압감 느끼는 단어를 이렇게 던지시네요. 죄송합니다. 저까지 자꾸 이렇게 어깨에 얹혀들어서 죄송합니다. 아, 예, 맞는 것 같아요. 뭐 되게 중요한 내용이었고, 지능을 설명하는 데 있어서, 그러니까 휴먼 레벨의 인텔리전스를 설명하는 데 있어서, 언설턴티, 이 불확실성을 빼놓고 설명할 수 없는 것 같아요. 그래서 사실 지금 말씀하셨듯이, 우리가 알고 있는 지식이 100% 맞는 지식이라면, 거기에 우리가 할 수 있는 역할이 무엇일까? 그냥 자극이 주어지면 행동하면 되거든요. 네. 근데 절대 우리 환경은 그렇지가 않잖아요. 모든 것들이 확률적이고 우리가 알고 있는 지식은 맞아요. 100%는 뭐 정말 맞지 않는 지식들을 신념으로 갖고 살고 네. 있는데 모든 것은 다 그런 데서 문제가 생기는 것 같고 이렇게 그런 신념을 기반으로 행동했을 때 빌리프를 기반으로 행동했을 때 나오는 아웃컴들이 시시각각 다르기 때문에 그것들을 우리가 그렇죠. 그런 샘플들을 싹 모아서 그 중에서도 다음 행동을 정할 때 최적화된 행동을 고르는 것이 그것을 가능하게 해주는 메커니즘이 지능의 꽃 아닌가 이런 생각이 들어요. 근데 역시 이렇게 짧은 시간 안에 얘기를 할 거리는 아닌 것 같고. 맞아요. 결국 그런 게 또 이제 나중에 베이지안 인퍼런스로 이제 연결이 되는 것 같고. 맞습니다. 이게 너무 재밌네요. 벌써 저희 지금 들은 지 한 8분, 인터뷰 8분 지났는데 이렇게 흥분해서 계속 가볼까요? 네. Actually, Jan, I'm very focused on solutions too. 나는 여기 너무 웃겨. 요시아 벤지오가 사실 준비하고 이미 내놓은 그런 그렇죠. 논문들도 있고, 뭐, G4 네이션, 지금 해서 약간 발끈. 그렇습니다. I'm sure you are. I know you are. And some of the things I talked about were sort of the early steps in thinking about the world model you were talking about. Because I agree, it's very, very central. But one of the things I believe is that this world model needs to be structured. So what does it mean, structured? It means, just like in the brain, that the knowledge is somehow decomposed into pieces that are as independent from each other as possible. And there are good reasons why you want to do that from a theoretical perspective that would help out of distribution. And I'm currently thinking of new algorithms that precisely allow to do these kind of things. 아니 근데 네. 제가 느끼는 건데 당연히 요시아 벤조는 빅피겨고 네. 갓파더인데 굉장히 짧은 시간 동안 중요한 얘기를 많이 하네요. 제가 그런데 사실 이분들 인터뷰 많이 봤거든요. 네, 다른 네. 것도. 근데 요 인터뷰에 굉장히 그런가요? 이분들이 말 되게 잘한 것 같아요. 그리고 저는 오늘 보는 영상이 네. 또 다르게 느껴져요. 저도 지금 볼 때마다 지금 네. 그래서 많은 길게는 얘기 안 했으니까 짧게만 말씀을 드리면 뭐 이렇게
그 지식을 뭔가 스트럭처드 된 형태로 뭔가 해야 된다. 그래서 이 뒤에 이제 아마 렉스가 그 모듈러리티에 대해서 질문을 할 텐데 뭔가 이 제가 볼 때 요시아 벤지오는 이 어떤 아키텍처 그러니까 레프레젠테이션을 저장하고 처리하는 거에 이 아키텍처에 엄청난 관심을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 브레인에도 저희가 아키텍처 연구하잖아요. 네. 교수님 또 특별히 또 더 이 펑셔널 아키텍처에 대해서 굉장히 많은 연구를 진행을 하셨었는데 전 그게 이분이 관심 있는 그것과 굉장히 연결돼 있고 맞닿아 있고 저도 근데 아키텍처에 옛날부터 그런 큰 빅 픽처에 되게 흥분하는 사람이거든요. 그래가지고 브레인의 그 교수님 많이 연구하시는 그 프린시펄 그레디언트 딱 그거에 사실 굉장히 흥분했었어요. 그래서 약간 그런 거에 이분도 관심이 있구나. 아키텍처와 그거에서 나오는 어쩔 수 없는 불가피한 어떤 지식의 구조, 그 다음에 뇌의 구조, 뭐 이런 거. 네, 맞습니다. 예, 저도 꽂힌 단어가, 그러니까 말은 안 했지만 머릿속에서 네. 꽂힌 단어가 representation이었어요. 네, 그러니까 representation. 뭐라고 설명했냐면 piece of 네. 뭐 independent 뭐 이런 얘기를 했었잖아요. 맞아요. 이게 결국에 보면 그리고 또 바틀렉 얘기를 했어요. 네. 그러니까 정보가 무수히 많은 어떤 환경에서부터의 무수히 많은 감각 정보가 들어오는데 그 정보로부터 쭉 안쪽으로 인터널 모델 쪽으로 빨려 들어가면서 바틀렉을 지나면서 그 바틀렉으로부터 만들어지는 그 리프레젠테이션이라는 것이 정말 우리 생존에서 가장 중요한 개념들로 묶일 수밖에 없고 근데 묶이는 개념들이 다 인디펜던트 네. 해야지 우리가 더 용이하고 네. 에피션트하게 정보를 처리한다는 그런 의미에서 말을 한 것 같고 그리고 그런 것들이 이제 아까 말한 스트럭처 우리가 정보 처리를 어떻게 하고 브레인의 다이나믹이 어떤 식으로 이루어져야 이런 독립적인 리프레젠테이션을 만들어내는가 이런 거에 집중을 하고 있다고 하니까 아마 제 생각에 지금 방금 전에 말씀하신 Gflownet 한번 네. 여기 맞아요. 저희도 관심을 갖고 있지만 보시는 시청자분들 한번 찾아보시고 저희가 여기 좀 자막을 달아드릴 테니까 네. Gflow넷을 한번 찾아보세요. 그런 걸 지금 아마 연구를 하고 계시는 것 같아요. 그래서. 네, 엄청 밀고 계시는 것 같아요. 예. 근데 너무 흥미롭고, 그래서, 제가 무슨 얘기하고 싶었냐면, 지금 직교, 인디펜던트한, 이런 게 사실 그 VA에서도 어떤 컨스트레인트로, 뒤에 나오겠지만, 컨스트레인트, 이것도 너무 중요한 것 같고, 그런 게 실제로 지금 저희 뉴로사이언티스트니까, 뉴로바이올로지 지금 뭐죠? 다이나믹 컴플렉스 시스템스 뷰에서 그거 하시는 분들이 트레젝토리 연구하시고 서브스페이스 연구하시고 이제 그런 보통 이제 멍키 연구자들 중에서 혹은 이제 G에서 이제 뉴로픽셀 가지고 파퓰레이션 오브 뉴런을 가지고 뉴러널 레벨에서 어떻게 인포메이션이 배치돼 있고 지오메트리가 어떻고 이런 거 연구하시는 게 엄청 저희도 지금 관심을 가지고 그렇죠. 지금 하고 있는데 맞습니다. 결국에는 이 AI에서도 어떤 이 정보를 저장하고 리유저블 하게끔 어떻게 저장하는 그런 과정이 브레인에 다 이미 하고 있고 그거 연구하고 있고 저희도 그런 것 같아요. 예. 저는 이 동영상을 오늘 뭐 몇 번 이전에 이미 봤지만 그 인디펜던트한 리프레젠테이션이 결국에는 교수님께서 열심히 연구하시는 이 인터셉티브 AI 그리고 생존에 그냥 직결돼 있다고 생각해요. 그런 개념들이 누군가가 나타나서 어떤 원리를 따라서 이런 올소거나 리프레젠테이션이 생기는가 생존과 관련돼 있다고 생각하고 아직은 우리가 어떤 컴퓨테이셔널 계산 기제를 잘 모르지만 결국에는 그런 나의 생존을 가능케 하는 요소들이 계속 그 리프레젠테이션에 영향을 미치면서 가장 우리가 그런 생존이 용이하게끔 만드는 리프레젠테이션으로 계속 리쉐이핑이 되지 않을까 그런 것들이 앞으로 우리가 신경과학도로서 연구를 해야 되는 그런 주제입니다. 진짜 빨리 연구하고 빨리 밝혀내고 싶습니다. 아직 이게 지금 저희가 얘기한 게 지금 이게 어떻게 보면 스테이트 오브 디 아트 지금 이제 저희 해야 될 것들인데 아직 밝혀진 건 많지는 않지만 그럴 것 같아요. 그 신경과학 하는 사람들과 AI 하는 분들의 의견들이 다 비슷비슷하다는 것도 참 되게 고무적이고 그렇습니다.
또 플레이를 해보겠습니다.